Hello students, myself Abhilash, biology lecturer. Dear students, in the last class, we are already discussed about organisms and population part 3. Now last class alli organisms with the population part 3 ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. In that part 3 video, we are already discussed about how organisms cope up with the environment. So environmental abiotic factors. There are mainly 4 abiotic factors are present. One is temperature, water, light and soil. So how organisms are cope up with these abiotic factors? In that we already discussed about regulators. Now regulators na ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Regulators means these are the organisms that undergo homeostasis. Homeostasis means they maintain constant internal environment where surrounding atmosphere or external atmosphere varies. Then we discussed about conformers. Conformers na ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Conformers are the organisms that do not undergo homeostasis. That means their body environmental condition changes with respect to surrounding environment. Regulators ಮತ್ತು conformers ಆದ್ಮೇಲೆ we discuss partial regulators. Partial regulators are the organisms up to a certain extent they maintain homeostasis, but later on that they become conformers. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ in conformers we discuss two categories. One is migration and another one is suspend. Migration means the movement of organisms from stressful environment to the most suitable or hospitable areas. After migration we discuss suspend. Suspend means those organisms which cannot move, including some microorganisms, they undergo suspend. In that suspend we discuss 5 categories. One is sporulation, formation of thick spores during unfavorable condition, and another one is dormancy, that is seen in seeds of vegetative parts of plants. And next we discuss hibernation, the dormancy of winter sleep, that is seen in polar organisms and frog also. Next we discuss estivation, the process of summer sleep, that is the dormancy of summer sleep by fishes and snails. Then we also discuss diapause, that is delay in development, that is seen in zooplanktons. This is what we discussed in the last class. In today's class, we are going to study a new concept, that is adaptations. So in today, we are going to study about a new concept of organism and population, that is adaptation. Now, we are adapted for several environmental conditions or several situations. Okay, so adaptation, it is defined as it is an attribute of an organism in physiological, morphological and behavioral that ensures survive and reproduce in that habitat. That enables or ensures, both are same, that enables or ensures survive and reproduce in the habitat. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ adaptation definition ಅಂದ್ರೆ it is an attribute of an organism. Attributes refers to association. Association of organism, ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೇ. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ರಚನೆಯ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ವೇ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ವೇ, ನಡವಳಿಕೆ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸರ್ವೈವ್
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ there are various kinds of adaptations are there, but few of them are mentioned in our textbook. ಕೆಲವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ category in detail. In that, first we are going to study about physiological adaptations. The first adaptation is physiological adaptation. Physiological adaptations that mainly tells about how the body parts are adapted. Okay, how the systems of organ systems are adapted for that environment. To study physiological adaptation, we will take an example of kangaroo rat. They are found in the North American deserts. Desert means the place where water scarcity is present. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. So in desert rats, if this kangaroo rat want to live, ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ kangaroo rat ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they undergo certain adaptations. The first adaptation, I am dealing with physiological way. The first adaptation is these kangaroo rat meet their water requirement. ಈ kangaroo rat ಗಳು ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they will meet or they will take water requirement by oxidation of fat. By the oxidation of fat. ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, undergo oxidation. From that oxidation they will get water sources. And second physiological adaptation, they eat dry seeds. And third one is very important about this kangaroo rat. They excrete very concentric urine. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಯೂರಿನ್. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರಿನಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ರಿಲೀಸ್ they excrete less very concentric urine. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ? So they have an ability to concentrate urine. So we can write this right in this way. They have an ability to concentrate urine so that maximum amount of all the nutrients and water substances are absorbed by the kidney. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ kangaroo rat ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ರೀಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ because these kangaroo rats they have high level of ADH hormone. ಈ kangaroo rats ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ when the hormone level is high, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂರಿನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ?
This is one physiological adaptation of kangaroo rat. Then another physiological adaptation that we are going to see in case of humans. When we move above 3,500 meters from sea level, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ 3,500 ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ above level, such as the Rotang Pass near Manali. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮನಾಲಿ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. When we move 3,500 meters above from the sea level, that is Rotang Pass near Manali and some other very high hilly areas, we have certain symptoms. ನಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, we have certain symptoms such as nausea, vomiting and heart palpitation. This is collectively we call them as altitude sickness. Altitude sickness ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ದೆನ್ ವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. In that, first adaptation is by adapting, by undergo the more production of RBC. ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. These are enucleated cells. And second adaptation is binding of HB. HB means hemoglobin with O2. Oxygen is reduced. Hemoglobin HB plus oxygen ಏನು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗೋದು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. And third additional is they breathe faster. Okay, this is about the physiological adaptations of humans when they move towards the higher altitude, that is above 3,500 meters from the sea level. ಇದು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ we are going to study with morphological adaptations. Morphological adaptations. Morphology, study of external features. Morphology that mainly tells about study of external features. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ರಚನೆ, ಒಳಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಭಾಗ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್
in majority of the desert plants ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿಲಿರುವ plants. In desert the water scarcity is very more. ಹೌದಾ, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So that to live in that desert plants, to live in that environment, desert environment, the desert plants have multiple layer of epidermis, they have multiple layer of epidermis. Epidermis ಜಾಸ್ತಿ layer ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ epidermis is the outermost layer. And this epidermis is highly acts as, this epidermis consists of a chemical known as suberin. Now first you know this epidermis, it is a waxy impermeable layer. It does not allow the water to move off. ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So this epidermis is a waxy layer. ಯಾಕೆ waxy layer ಅಂದ್ರೆ because it contains suberin. This is water repellent property. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. So it reduces the transpiration reduce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And these desert plants have very important pathway that is known as CAM pathway. CAM pathway stands for Crassulian acid metabolism. Crassulian acid metabolism. This is a photosynthetic pathway. In which the stomata opens during night time and closes during daytime. So normally ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, they are responsible for transpiration means the loss of water in the form of water vapors during daytime. The opposite to transpiration, that is guttation, loss of water in the form of water droplets during night time. But stomata ಕೆಲಸ ಏನು, transpiration. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು, gaseous exchange, that is exchange of CO2 and oxygen. So normal ಆಗಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ they have a special pathway, that is photosynthetic pathway, Crassulian acid metabolism, in which the stomata opens at night time and closes during daytime, vice versa. ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, there is a desert plant known as Opuntia. In this Opuntia, the leaves are modified into spines. Leaf ಏನಾಗಿದೆ, spines ಆಗಿ modified ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಥ್ರಾನ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಇನ್ ಅಪುನ್ಷಿಯಾ, ನೀವು ಅಪುನ್ಷಿಯಾ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the leaves are modified into spines. ಲೀಫ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಪರ್ಪಸ್, ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. ವೆರಾಸ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಟ್ ಲೀಫ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ in case of Apuntia the photosynthesis is carried by green flattened stem. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೀಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೀಫ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ is carried by stem, and this stem is green and flat in nature. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? This is about morphological adaptation. Next, third one. We are going to study is about adaptation of organisms that found in polar region. In polar region, colder region. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ, ಚಳಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ colder region. So in this adaptation of organisms in polar region, we have one rule. That rule we call them as Allen's rule. Now we are going to discuss about Allen's rule. So Allen's rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Allen's rule tells that mammals found in polar region generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಕಿವಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲಿಮ್ಸ್ಗಳು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಇನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ವೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಲೇಯರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಬ್ಬರ್. ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಬ್ಬರ್. These blubbers will act as thermoregulators. ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ areas where temperature is higher than 100 degrees Celsius or near 100 degrees Celsius. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, they live in more than 100 degrees Celsius in that places also. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Then after adaptation of organism in polar region, now we are going to study fourth category of adaptation, that is behavioral adaptation.
ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಮಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ರೀತಿ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ ಆಗೋದು, ಬಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಔತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್. ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. So these are cold-blooded animals. That means they are conformers. The body temperature is changes with respect to environmental temperature. So desert ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ they cannot tolerate high range of temperature. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, these desert rats, they will hide in the cool areas beside the rocks or beneath the rocks. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬರ್ರೋ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಬೈ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೆನ್ ವೆನ್ಎವರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ cooler places. Okay, this is about adaptations. After adaptation, we are going to study with population attributes. After adaptation, we are going to study the new concept, that is population attributes. Population attributes. I told earlier, attributes means association. So generally in nature we cannot see isolated individual. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆದರೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೇಚರ್. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳು, ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಇರುವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇ ಶೇರ್, ದೇ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ natural resources such as food, shelter, and all the organisms that are found in nature, or all the organisms that found in nature, they undergo reproduce or reproduction process by interbreeding themselves. By interbreeding themselves. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
Reproduction. Here we tell about sexual reproduction, that is interbreeding. Interbreeding among themselves. Birds can, specific species of birds can interbreed with specific species. Specific species of camel interbreed with specific species. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. Asexual reproducing organisms, they also contribute for population increase. Asexual reproducing organisms, they are also responsible for population increase. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು? ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೇಕ್. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಮೊರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡಲ್ಲಿರುವ ಮರ, ಆ ಮರನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? And very important thing here we have noticed is that individual have birth and death. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ಬಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ birth ratio and death ratio. We will write it later. So individual have birth and death, whereas population have birth rate and death rate. The birth rate and death rate are measured or calculated by birth rate and death rate are referred by per capita. Per capita in terms of numbers are referred by per capita of birth or per capita of death in terms of numericals, that means numbers. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮನೇಲಿ 7 ಜನ ಇದ್ರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ತೀರೋದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಒಬ್ರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Consider this is a pond. ಇದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, in that pond the last year there are lotus are present. 20 lotus, 20 ಕಮಲದ ಹೂವಿತ್ತು ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದ ಪಾಂಡ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 24 ಲೋಟಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20 ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 24 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20, ಈ ಇಯರ್ 24 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರೋದು? 4. ಸೊ
the percentage is 4 by 20, that is 0.4% of offsprings of lotus per year. 0.4% for lotus of offsprings per year. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.4 or 0.4. ದೆನ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, in a lab there are nearly 20 Drosophila 40 Drosophila are present. 40 ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಇದ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಡಲ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ 40 ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಅ ವೀಕ್ 4 ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಸತ್ತೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಂಟಲಿ 4 ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಏನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದು. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4/40 ಅಂದ್ರೆ 0.1% ಆಫ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಡೆತ್ ಪರ್ ವೀಕ್. ಒಂದು ವೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ತಿದೆ? 0.1% of Drosophila are dying. Okay, this is about the birth and death rate ratio. Then another feature of population attributes is, population attributes ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80% ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ or 800 females are present for 1000 men. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 1000 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 960 920 ಮಹಿಳೆಯರು 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the sex ratio. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Totally we completed the birth ratio and sex ratio. After this, in case of human population, ನಾವು human population explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we are using the parameters such as in 3 stages: pre-reproductive stage, reproductive stage and post-reproductive stage. ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ representation of age pyramid. Now we are going to study about representation of age pyramids for human population. ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ 3 phases. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಬಾರ್ ನ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಫ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 8 ಅಥವಾ 9 ಇರಬೇಕು ಸಂಖ್ಯೆ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 9 ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 8 ಆಗಬೇಕು, 7 ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಡ್ಯುಯಲ್ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So in that, to explain this, we have a 3 graphical representation. One is expanding, stable, and another one is declining. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ expanding ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಇವೆರಡು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. Imagine there are in pre-reproductive phase there are 10 in number, 10 population ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. In post-reproductive phase, these two are reproductive phase. This is pre-reproductive and this is reproductive phase. In reproductive phase, these numbers are reduced to 6 number. In post-reproductive, these two are post-reproductive and here it reduces to 3. 10 is the pre-reproductive level close agide andre in post-reproductive the number is become decreases to 3. But here the age, what we are mentioned in age pyramids for human population, it is expanding in terms of only the lower level. Lower level matra expand agide, higher level expand age illa. But now population stable irbeku andre we will choose this graph. Nodi these two are pre-reproductive, these two are reproductive and these two are post-reproductive. ನೋಡಿ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. The volume is reduces to 8, but ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 8 ಇದೆ because these two are reproductive, but here it is reduces to 7. 10, 8, 7. Post reproductive only 3 offsprings are reduces, so it becomes the stable. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ third graph ನೋಡಿ, third age pyramid ನೋಡಿ, these two represents pre-reproductive, these two represents reproductive and these two represents post-reproductive, after reproduction. Pre-reproduction ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. So age pyramids ಆದ್ಮೇಲೆ in next class we are going to study about the population size, that is density in detail. Population size ಮತ್ತು density ಬಗ್ಗೆ next video ದಲ್ಲಿ we are going to discuss in detail. Thank you.